بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مسلمانوں نے ملک شام کو فتح کر لیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ چنانچہ طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے تو ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ قافلہ چلتے چلتے جب ایک چھوٹی نہر پر پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ اس دوران آپ رضی اللہ عنہ اونٹنی سے نیچے اترے اور اپنے جوتے اتار کر اپنے کندھے پر رکھ لیے اور اپنی سواری کی لگام پکڑ کر اسی حالت میں نہر میں اتر گئے اور اس میں چلنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنے جوتے اتار کر اپنے کندھے پر رکھ لیے ہیں اور خود سواری کی لگام پکڑ کر نہر کی لہروں کے دوش بدوش چل رہے ہیں۔ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ شہر کے لوگ آپ کو اس حالت میں دیکھیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، افسوس اے ابو عبیدہ، کاش آپ کے علاوہ کوئی اور ایسی بات کہتا، کیونکہ ایسی بات آپ کے شان شان نہیں۔ اے ابو عبیدہ، آپ نے ان باتوں کو امت محمدیہ کے لیے باعث مصیبت بنا دیا ہے۔ بلا شبہ ہم قبل از اسلام ذلیل و رسوا قوم تھے، تو اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی بدولت عزت و شرف بخشا۔ بس جب ہم ایسی باتوں کے ذریعے سے عزت و شرف کے خواہ ہوں گے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت و شرف نہیں بخشا، تو اللہ پھر ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ بعض روایات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ یوں مروی ہیں، افسوس آپ پر، کاش یہ بات ابو عبیدہ آپ کے علاوہ کسی اور نے کہی ہوتی۔ آپ کو یاد نہیں آپ لوگ سب سے کم تھے، تو اللہ رب العزت نے اسلام کی وجہ سے تمہیں عزت و شرف سے نوازا۔ اب جب بھی تم لوگ اسلام کے بغیر عزت و شرف طلب کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ یاد رہے ملک شام کو فتح کرتے وقت لشکر اسلام کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام سکہ تابعی اسلم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ملک شام آئے تو ان کا اور ان کے ساتھیوں کا کفار نے محاصرہ کر لیا اور انہیں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف ایک خط لکھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی جواب میں ان کی طرف خط لکھا۔ السلام علیکم۔ حمد و ثنا کے بعد عرض ہے کہ جو کوئی بھی سختی و پریشانی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خوشحالی و کشادگی رکھی ہے اور کوئی تکلیف دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے اس خط میں یہ آیت بھی تحریر کی تھی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور مقابلے میں جمے رہو اور مورچوں میں ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے جواب میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف یہ خط لکھا، السلام علیکم۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جان لو کہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل ہے اور دل لگی ہے اور بناؤ سنگار ہے اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر بڑائی جتانا ہے اور اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے، اس بارش کی طرح جس سے اگنے والی کھیتی نے کاشتکاروں کو خشک کر دیا، پھر وہ پک جاتی ہے، پھر تو اسے دیکھتا ہے کہ زرد ہے، پھر وہ چورا بن جاتی ہے اور آخرت میں بہت سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے بڑی بخشش اور خوشنودی ہے اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اسلم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا یہ خط لے کر نکلے اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا اور کہا، اے اہل مدینہ،
अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह ख़त तुम्हें मुखातिब करके इसलिए लिखा है ताकि वो तुम्हें जिहाद के लिए उभारें। असलम रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि फिर मैं मदीने के बाज़ार में खड़ा था कि अचानक मैंने देखा पहाड़ से बहुत से लोग उतर रहे हैं और उनके चेहरे फतह से हमकनार होने की वजह से चमक रहे हैं। इन खुश नसीब लोगों में एक सैयद हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। वो लोगों को अल्लाह की मदद नुसरत और फ़तह की खुशखबरी और मुबारकबाद दे रहे थे। मैं भी तेज़ी से भागता हुआ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गया और अर्ज़ गुज़ार हुआ, ए अमीरुल मोमिनीन, आपके लिए खुशखबरी है। अल्लाह ताला की मदद, नुसरत और मुल्क शाम फ़तह होने की। ये सुनते ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नारे तकबीर बुलंद किया। बाज़ कहने वाले कह रहे थे कि काश आज भी इस लश्कर के अमीर सैयद खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु होते। सिक्का ताबी कासिम बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैंने असलम मौला उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना, वो अपने बारे में फरमा रहे थे कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मुल्क शाम गए तो मैं भी इनके साथ था। जब हम मुल्क शाम के करीब पहुंच गए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी सवारी को बिठाया और ख़ुद अपनी किसी हाजत के लिए तशरीफ़ ले गए। असलम रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैंने अपना कंबल या ऊँट के बालों से तैयार की हुई चादर अपनी सवारी के कजावे के दोनों अतराफ डाल दी। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी हाजत से फ़ारिग होकर आए तो असलम की सवारी पर बिछाई हुई चादर पर बैठ गए और असलम उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की सवारी पर बैठ गए। चनाचे आका और ग़ुलाम दोनों ही इस हाल में चलते रहे यहाँ तक कि इन्हें मुल्क शाम के बाशिंदे मिले। असलम बयान करते हैं कि जब वो लोग हमारे करीब आए तो मैंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो अपने ग़ुलाम की सवारी पर इसकी हकीरो मामूली चादर पर बैठे हुए हैं, ये देखकर वहाँ के लोगों ने एक दूसरे से बातें करना शुरू कर दी कि भला इस तरह के बादशाह हुक्मरान भी हो सकते हैं जो अपने ग़ुलाम की एक आम सी सवारी पर सवार हो और इसके नीचे इसके ग़ुलाम की हकीरो मामूली चादर हो। इनकी ये हालत देखकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इनकी आंखें ऐसे हुक्मरानों की सवारियां देखने की तमा रखती हैं जिनका क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ कोई हिस्सा नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इससे अहलो अजम की सवारियां मुराद ले रहे थे, यानी ये लोग समझते हैं कि मैं भी इनके हुक्मरानों की तरह किसी ऐसी सवारी पर सवार होता जो सिर्फ हुक्मरान और बादशाही इस्तेमाल करते हैं। सिक्का ताबी असलम मौला उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, हम उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ सरज़मीन शाम में आए तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने अज़ान कही। इनकी अज़ान की आवाज़ सुनकर लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ गई। इस दिन से बढ़कर मैंने लोगों को कभी रोते हुए नहीं देखा। फिर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु आए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास अंदर जाने की इजाज़त मांगने लगे। हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के खैमे के दरवाज़े पर थे। हमने बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, अमीरुल मोमिनीन सो रहे हैं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास बातचीत ना करो, वो सो रहे हैं। अल्लाह की कसम, अगर वो जाग रहे होते तो मैं जाकर इनके सामने कुरान पढ़ता तो वो दो जानों होकर बैठ जाते।